ایک فلم پروڈیوسر بھی ہوں. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو کہ میڈیا کے میرے باپ کی جگہ ہمارے بڑے وہ تشریف لائے میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. آئی ایم ویری تھینکفل. میں نے پاکستانی ہو کے فلم پروڈیوس کی پاکستان کے پازیٹیو کلچر کو پورٹرے کرنے کے لیے. میں ایک سچی محب وطن ہوں. نہ میں پاکستان چھوڑ کے جاؤں گی یہاں سے چاہے جو کچھ مرضی ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ کر لے. نہ میں پاکستان چھوڑوں گی کبھی. میں نے ان کالی بھیڑوں کو ایک ایک کر کے منظر عام پہ لانا ہے. ان کو سزا دلوانی ہے. میرے ساتھ میرے وکلا ہیں, میرے ساتھ میرے ڈاکٹرز ہیں, میرے ساتھ میرا اداکار فرینڈز ہیں, میرے ساتھ اوورسیز پاکستانی کو اس طرح ہراس کیا ان لوگوں نے, اپنی ایبیوز آف اتھارٹی کی ہے. میں نے پاکستانی فلم بنائی, اپنا سارا پیسہ وہاں سے پاکستان میں انویسٹ کرتی ہوں. اس لیے کرتی ہوں کہ میرے سٹیٹس لوگ دیکھتے ہیں, میں اس سے جیلس ہوں, مجھے مرغا بنا کے پھنسائیں. مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بڑے وائڈ اینگلی آپ سب کو بریف کی ہے. مجھے یقین ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس میں کوئی مبالغہ یا کوئی ایسی اوور ڈو لفاظی شامل نہیں ہوگی. جو ان کے ساتھ بیتا وہی انہوں نے کہا. سب سے پہلے تو میں اگر واقعی ایسا ہوا تو اس واقعے کی بڑی سخت مذمت کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر میں ایک اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. میں ارباب اختیار جو ہمارے اس ملک کے ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ ہسٹری میں یاد رکھے جانے کے لیے آپ کو کسی ایک جگہ کسی شجر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. شجر 75 برسوں میں بہت سارے لگے میرے ملک میں, لیکن اس میں بھی بے شمار مرتبہ اس کی چھاؤں جو ہے وہ کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے رہی ہے. شجر کی چھاؤں جو ہوتی ہے وہ نہ تو حسب نسب پوچھتی ہے نہ رنگ و نسب پوچھتی ہے. اس کی چھاؤں سب کے لیے ہوتی ہے. وہ یہ بھی نہیں پوچھتا کہ کتنی دیر اس چھاؤں میں بیٹھو گے, کہاں سے آئے ہو اور کب چلے جاؤ. براہ کرم میں تمام ارباب اختیار سے ملتمس ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ کے اس سلسلے میں یعنی کوئی بھی اس طرح کے ایونٹ سے جو متاثر ہے اس کے جو ہیومن رائٹس ہیں ایز اے پاکستانی وہ ہم سب کے ایک ہیں. کسی کو کوئی انڈیو فوقیت نہیں ہے حاصل اس ملک میں. سب کے رائٹس ایک. ہم سب پاکستانی, کوئی کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے اس کے رائٹس بالکل جیسے میرے ہیں آپ کے ہیں اس کے بھی ویسے ہی. تو براہ کرم اپنے ان اداروں میں جو ہماری حکومتوں کو بدنام کرتے ہیں, جو ہمارے رائٹس کو انڈیو طریقوں سے مجروح کرتے ہیں, ان کا حساب لیا جائے. کون لے گا حساب؟ کس سے انصاف مانگے ہم؟ کون منصفی دے گا ہمیں؟ فار گاڈ سیک میری تمام ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ یہ پرٹیکولرلی ڈاکٹر صاحب اوورسیز یہ بیچاری میری ان سے بڑی دہائیوں سے ملاقات ہے. کسی زمانے میں انہوں نے یہ جو شوبز میں بھی ان کا تھوڑا سا تعلق رہا ہے. انہوں نے ایک اینک والا جن ہمارے ملک کا بڑا ریناؤنڈ ایک سیریل تھا, اس میں انہوں نے رول بھی کیا تھا, میں بھی تھا اس میں. تو تب سے ان سے کیفینیشن, اور یہ بڑی اپنی زمین سے جڑی ہوئی خاتون ہے, ایک بزرگ خاتون. کیا ان کے ساتھ حال کیا ہے, ویری سیڈ, بڑی تکلیف دہ بات ہے. میں پھر ایک بار بڑی پرزور گزارش کروں گا ارباب اختیار سے کہ براہ کرم ان کے اس سانحے کی جو انہوں نے فرمایا کہ ایسے ایسے ہوا اس کو سکین کیا جائے, اور جو کچھ انڈیو ہو, اگر ان گاڑیوں کا کوئی مسئلہ ہے ایف بی آر کا, تو جو ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے جو سب کے لیے, وہ ان کے ساتھ کیا جائے. ان سے کہے کہ جی اس کے کاغذات لائے دکھائیں, جو کچھ ان کے پاس ان کا ہوگا یہ لا کے ان کے
FBR में ये जहाँ भी जो डिब्बा उसको, लेकिन ये अनड्यू तरीके से एक ब्लैक मेलिंग करना और एक डॉन की शक्ल में एक एटीट्यूड लेके आना और उसमें पैदा के रास्ते ढूंढना, वेरी बैड। ये सब कुछ यहीं रह जाना है, एक दिन रब के पास भी जाना है। सब कुछ कोई नहीं लेके गया, ना मेरे अम्मा बाबा ले गए, ना मैं ले जाऊँ, ना आप में से कोई लेके जाएगा। अगले जान हमें यहाँ बैरियर टाउन में घर रिक्वायर है, डिफेंस में घर रिक्वायर, जन्नत में कोई कॉर्नर प्लॉट नहीं चाहिए, वहाँ जाके क्या करेंगे हम? फॉर गॉड सेक फैक्ट्स भी लीवर हो जाएंगे, इंसाफ सबके लिए एक जैसा कर दिया। डॉक्टर साहब बड़ी बेचारी, वो तो वहाँ होती हैं, उनकी ये वालदा है, उनके बच्चे हैं, तो वेरी बैड। मैं एक बार फिर आखिर में अपनी गुफ्तगू के मुल्तमिस और बाब इख्तियार से कि इस मसले को ज़रा वाइडली इस पर तवज्जो फरमा के और इनको इंसाफ फराहम किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर तारिक मियां, प्रेसिडेंट अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन पाकिस्तान। मैं सिर्फ एक आपके जो मीडिया के जितने दोस्त हैं, हमारी जो आखिरी एक उम्मीद होती है वो मीडिया से होती है, और किसी जगह की सुनवाई ना हो तो मीडिया पर्सन जो वो हैं जो आप एक ताकतवर आवाज़ बन के उठे हैं। तो आपसे सिर्फ एक ही मैं बात कहूँगा कि खुदारा इस मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिर्फ ये इस तरह के वाक़यात कि ना तो गवर्नमेंट जो है वो पढ़े लिखे लोगों की सरपरस्ती कर रही है, और उल्टा इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, बीइंग ए डॉक्टर, वो हमारी मेंबर है, तो इस तरह के डॉक्टर जो कि अपने मुल्क को अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं और वापस आना चाहते हैं कि इस मुल्क की खिदमत करें, और अगर उनके साथ यही कुछ होना है तो कौन वापस आएगा यहाँ पे? और मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर वो तमाम जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो यहाँ से ये मुल्क छोड़ के चले गए तो एमरजेंसीज में आपका इलाज करने वाला कोई नहीं रहेगा। ये लोग जो सियासतदान या बाकी जितने, ये तो बाहर अपना इलाज करा लेंगे, लेकिन हमारी जो आम कॉमन पॉपुलेशन है वो कहाँ जाएगी? तो ये मेरा एक नुक्ता था कि प्लीज़ इसको हाईलाइट करें, इनको इंसाफ दिलवाएं। आपकी आवाज़ में बहुत ताकत है। अल्लाह ताला आपको आमीन नसर। थैंक यू। हमने बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी लाइफ को, उसकी एसेट्स को, और ये जिम्मेदारी बनती है स्टेट की कि वो प्रोटेक्ट करे। अगर वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे। तो जो रेलिवेंट अथॉरिटी है या अदारे हैं उनको चाहिए कि इनका सदेबाव करें, इनका अदा करें। AVLS का काम होता है सस्पिशियस गाड़ियों को चेक करना और रोकना, उनको देखना। किसी के घर जाके AVLS चेक नहीं कर सकता, ये उसकी लाइबिलिटी नहीं है। अगर है तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये केस में रिक्वायर्ड है, आप इसको प्रूव करें, क्लियर करें, वरना आपकी गाड़ी ले जाएंगे, उसका नोटिस दिया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इसके ऊपर जो लीगल स्टेप्स हैं वो तो लेंगे, जो हमारा राइट है वो क्लेम करेंगे, प्रोटेक्शन होनी चाहिए और स्पेशली ओवरसीज वो होनी चाहिए। मैं इसमें एक स्पेशल जो है शेयर करता हूँ मेमोरी अपनी, और उसके बाद जो है मैं जा चलूँगा। लास्ट ईयर में US एम्बेसी गया, मेरे साथ मेरे वालिद थे, तो उनकी एज जो है 80+ है। तो एम्बेसी ने अब एक रूल बनाया है कि 80+ जो है और अंडर 40 जो है इनको एग्जेम्प्टेड है, ये वहाँ पे नहीं आ सकते, इनका ऑनलाइन जो है वो प्रोसेस कर दिया गया। उसके बावजूद क्योंकि वालिद साहब US से रह के आए थे, मैं उनको साथ ले गया। हमारा 10 बजे का वहाँ टाइम था, तो हम पहुँचे तकरीबन 11:30 बजे। हम लेट हो गए तो वालिद साहब की वजह से उन्होंने हमें हर विंडो के ऊपर, हर रास्ते के ऊपर प्रेफर किया कि ओल्ड सिटीजन आए, इनको प्रेफर किया और लाइन को छोड़ के उन्होंने हमें आगे किया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो नेशन जो है वो क्रिश्चियन है, वो मुसलमान नहीं है। अगर वो बड़ों की इतनी इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं तो बीइंग मुसलमान क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इनको प्रेफर करें या इनको रिस्पेक्ट दें? अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इनको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तो फिर बीइंग मुसलमान हम कहाँ पे करेंगे? मेरी सबमिशन ये है कि इनका जारदसी की जाए और जो बंदे कल्प्रिट्स हैं उनको करारे वाकई सजा दी जाए, ताकि इस तरह ना किसी पाकिस्तानी के साथ हो, स्पेशली ओवरसीज और ओल्ड एज जो है उनके साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरी इसके साथ ही सबमिशन है कि इनका जो है जारदसी होनी चाहिए और इनको जो इनके साथ ज्यादती की है उसका अदाला होना चाहिए और सारी चीज़ें ऑनर के साथ वापस की जाए, वरना फिर हम लीगल स्टेप लेने में। थैंक यू।
سا آپ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں اگر آپ کر سکتی ہیں. مائک ادھر کا مائک